नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबु मास भली ए मास जहा कि जुलाई मासर मासिक राशिफल नहीं आसीछि जहा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे मासिक राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनबा। ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे तत्सहित ए मासर स्वामी जहाँकि बुधदेव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे प्रथमे चलंतु जानिबा जुलाई मासर मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति ए मास आपण को कैरियर रे उन्नति एवं पारिवारिक सुख शांति संतुलन करिवार समय तथापि जुलाई 7 पर बुध पछकु जीवा जुगु आपण को प्रत्येक निष्पत्ति नेबार शीघ्र न नहीं सतर्कता सहित विचार करने को पड़िबो। कैरियर एवं आर्थिक दृष्टि जहा कि 16 जुलाई पर्यंत मिथुन राशि सूर्यंक उपस्थिति जुगु आपण बैठक बा आपणक पय भल सुजोग रहिछि। तेबे जुलाई 7 परे जहा कि कौनसी चुक्तिनामा साक्षर करिबा कौनसी आर्थिक कारोबार करिबा पूर्वरु डॉक्यूमेंट को भल भावे दुई थर जांच करनियंतु। तेबे आर्थिक दृष्टि देखिले वृष राशि रे मंगल एवं कर्कट राशि रे बृहस्पति पुराना संचय एवं संपत्ति माध्यम रे आर्थिक शक्ति प्रदान करिवे। अनुमान करा जाउछि जे आपण टिके अपव्यय ठारू दूरता रहिले आपणक पय भल हेबो। पारिवारिक एवं सुसंपर्क आपण बजाई रखंतु। प्रेम संपर्क रे जहा कि जुलाई 4 रु शुक्रंक सिंह राशि रे गमन आपणक प्रेम जीवन एवं संपर्क रे सकारात्मक एवं आकर्षण वृद्धि करिवो। पारिवारिक सुख देखिले बृहस्पति प्रभावरु घरे शांति रहिबो, किंतु बुध पछकु जीवा जुगु कथावार्ता रे किछि भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे, तेणु यहाँ प्रति टिके ध्यान दियंतु। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले जहा कि जुलाई मासर मेष राशि व्यक्तिंकर शारीरिक दृष्टि आपण केतेक बेक किंबा गଳାରେ सामान्य कठिनता अनुभव करि पारंती बा आपणकर मानसिक शांतिर जत्न नेबा निहाती अधिक दरकार। अधिक चिंता करिबा परिवर्ते युग एवं ध्यान आपण को दैनंदिन कार्य रे शामिल करंतु। तेबे शिक्षार्थी मानक पई नूतन विषय गुड़िक विषय रे जानिबा अपेक्षा पुराना पाठ गुड़ी को संशोधन करिबा पई एहा एक भल समय। गणमाध्यम कला सृजनशील क्षेत्र रे छात्र छात्री माने ए मास रे असाधारण भाव रे भल प्रदर्शन करिवे। आपणकर भाग्य को वृद्धि करिबा पई निश्चित एही उपाय करि परिबे। प्रत्येक दिन सकाळे सूर्योदय को जहा कि जल अर्पण करंतु। मंगलवार दिन हनुमान चालीसा पाठ करिबा सहित गाय को गुड़ एवं चना खाइबा को दियंतु। बुधवार दिन जहा कि सबुज पनीपरिबा दान करंतु। तत्सहित आपण पितामातांक सहित समय बितांतु एवं सेमानंकर आशीर्वाद नियंतु। तेबे एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंकर जुलाई मासर मासिक राशिफल रे ए मास आपणकर ग्रह स्थिति होउची जे आपण को अत्यंत उत्पादनक्षम एवं शक्तिर परिपूर्ण हेबो। आपणक राशि रे अवस्थित मंगल आपण को अपार आत्मविश्वास देबो, किंतु जुलाई रे बुधंक प्रतिगाम अर्थात जुलाई 7 रे बुध प्रतिगाम हेतु आपण शीघ्र निष्पत्ति नेबा अपेक्षा प्रत्येक निष्पत्ति को सतर्कता सहित विचार करिबा को पड़िबो। कैरियर एवं आर्थिक दृष्टि जहा कि 16 जुलाई पर्यंत सूर्य मिथुन राशि रे थिबारु विक्रय मार्केटिंग शिक्षा एवं परामर्श सहित जड़ित व्यक्ति माने प्रचंड सफलता पाइबे। तेबे सतर्कता रहुची जुलाई 7 जहा कि बुध पथिग्राम परे कौनसी चुक्तिनामा किंबा निवेश करिबा पूर्व डॉक्यूमेंट दुई थर जांच करिबा आपणक पक्षे भल। विपदपूर्ण निवेश रु दूरता रुहंतु। आर्थिक परिस्थिति रु देखिले आपण संपूर्ण ध्यान आपणक आय वृद्धि उपरे रहिबो। बृहस्पति प्रभाव आर्थिक स्थिति भल
ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେବଳ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯାହାକି 4 ଜୁଲାଇରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଘରର ପରିବେଶର ଖୁସିର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅବିବାହିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପଥଗାମୀ ବୁଧ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିବ, ସାମାନ୍ୟ ଜିଦଖୋର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପଥଗାମୀ ବୁଧ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତାରିଖ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅତି କମରେ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସଫା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇ ମାସର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏ ମାସ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ। ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ପଛକୁ ହଟିଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାରିୟର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ପରଦା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପଚାପ ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ପଛକୁ ହଟି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୀକ୍ଷା ନକରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଧନ ଘରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସଞ୍ଚୟକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଅଯଥା ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ ନ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଯିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରି କୋମଳ ବା ଆପଣ କଠୋର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଚାପ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ବା ଯୋଗ ଟିକେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟ ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଉଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଣା ପାଠର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଓಂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି ବିହନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନୋଟବୁକ୍ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ତୁମର ଦିନଟି ଅତି ଶିକ୍ଷକ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସର କଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାଶର ସମୟ। ଜୁଲାଇ 16 ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 16ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 4ରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ବୁଧ ପ୍ରତିଗାମୀ ପରେ ନୂତନ ନିବେଶ ଋଣ କରିବାରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ କ୍ରୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 4ରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରେମରେ ଉତ୍କଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ପଛକୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ଅସମତା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମାସର ଶେଷ ସମୟକୁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ନ ଯାଇ ପୁରୁଣା ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଏ ମାସ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଯାହାକି 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧଳା ଚାଉଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ତୁଳିତ ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳରେ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସମୟ। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ବଢ଼ିବ। ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଯାହାକି ମିଥୁନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ବା ନେଟୱାର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ବୁଧଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିଲେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତେଣୁ ଏକ ବଜେଟ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଗୁପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ପଛୁଆ ବୁଧ ଯାହାକି ବୁଧ ଗ୍ରହ ରହୁଛି ପଛି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଆତ୍ମଫଳନ ବା ପ୍ରେରଣା ଅଭାବ ରହିବ, ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପ୍ରତିଗାମୀ ବୁଧ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବିଶ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ପରେ ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗହମ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳରେ ଏ ମାସ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏ ମାସ। ତଥାପି ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ଗତି ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୁଲାଇ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିବ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଭାବର ନେଟୱାର୍କ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ବୁଧ ପ୍ରତିକୂଳ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜୁଲାଇ 4ରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା ଯାହାକି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶନି ଅଂଶୀଦାର ହେତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଓ ପରିକତା ବା ଭଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ସତର୍କତା ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ବୁଧ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ସମାଲୋଚନା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିର ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ବୁଧ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଜଟିଳତା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ପରିଚାଳନା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ମାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରାମର୍ଶ ରହୁଛି ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାସକୁ ଭଲ ରୂପେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଓಂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନେ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ସବୁଜ ଚାରା ସହିତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି ବା ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇ ମାସର ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୁଗ ବନାଉଛି। ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 7 ଜୁଲାଇରେ ବୁଧଙ୍କୁ ପଛକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତା ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସ୍ଥିତି, ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଶିକ୍ଷା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ।
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିତ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ବୁଧ ପଛକୁ ଯିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି, ଆଇନଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରବାର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୁଲାଇ 4 ପରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କତା ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଧ ବିବାଦ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତାର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବା ଭଲ ନିଦ୍ରା ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ବିଦେଶର ପାଠପଢ଼ା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି। ସତର୍କତା ରହୁଛି, ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏ ମାସ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ 108 ଥର ଓମ୍ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ସହିତ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧଳା ମିଠା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ ଗାଈ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯାହାକି ସୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ମଧୁରତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଜୁଲାଇ 4 ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ବୁଧ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 4ରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ତାଲିମ, ଯାତ୍ରା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟତଃ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତେଣୁ କୂଟନୀତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ନିଜର ଦୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଅନୁମାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ଆପକ୍ଷ ବୁଝାମଣାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ଜୁଲାଇ ପରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବି ମଜବୁତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ତାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସତର୍କତା ରହୁଛି, ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯାହାକି ପଛଗାମୀ ହେଉଥିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାସରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନସିକ ଚାପ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗତ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମରେ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସମୟରେ ବିତାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥିରତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଭାବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ବିଦେଶର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ସମୟ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ନୂତନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ପାଠ ପ୍ରତି ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଭୁଲ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାସକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମ ଅତି କମରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଲ ଯାହାକି ଲଙ୍କା
किंबा गुड़दान करंतु मानसिक शांति पाई नियमित ध्यान प्राणायाम अभ्यास करंतु कथावार्ता समय आपण कथा को मधुर रखंतु कठोर शब्द व्यवहार करंतु नाही। तेबे एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंकर जहाँकि जुलाई मासर मासिक राशि फल रे ए मास आपणको सहभागिता व्यक्तिगत कार्य अभिवृद्धि करिव आर्थिक विचक्षणतार मास बा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करिव। जुलाई 4 तारिख पर आपणको जीवन रे सकारात्मक नूतन शक्ति आनिब किंतु जुलाई 7 पर आपणको बुध प्रति ग्रह पर आपणको प्रत्येक बड़ निष्पत्ति प्रतिबद्धता सहित अत्यंत सतर्कता अवलंबन करबा पड़िबो। कार्य रे आपनको सफलता मुख्यतः दलगत कार्य उपर निर्भर करिवो। मंगलंक कार्यभार एवं समय सीमा चाप वृद्धि करिवार जुग रहुछि तेणु परिचालना समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जेकोसी चुक्तिनामा बा सहभागिता क्षेत्र रे बा डॉक्यूमेंट क्षेत्र रे स्वाक्षर करिवा पूर्व भल भाव जांच करंतु भूल बुझामणा एड़ाइबा पई ऑफिस रे स्पष्ट भाव जोगाजोग बजाई रखंतु बा भल भाव कथा वार्ता करंतु। तेबे जेतेबेले सूर्य कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे जहाँकि जुलाई 16 रे आपणकर ध्यान मिलित आर्थिक कर निवेश उपरे रहिबो। बृहस्पति आपणकर आर्थिक बुझामणा वृद्धि करिवे किंतु बड़ क्रयर शीघ्रता एडांतु दयर किछि प्रशासनिक बा प्रशासनिक विलंब होई पारे। तेबे प्रेम क्षेत्र रे जुलाई 4 पर शुक्र सिंह राशि रे प्रवेश करिवा सहित संपर्क उत्कृष्ट अधिक स्नेहपूर्ण हेबो। विवाहित दंपति माने एकाठी गुणात्मक समय उपभोग करिवे। अविवाहित व्यक्ति माने यात्रा शिक्षा आध्यात्मिक कार्यकलाप समय विशेष काहाकु भेटी पारंती। तेबे सतर्कता रहुची बुध ग्रह पछकु जिबार द्वारा कथावार्ता भूल बुझामणा होई पारे किंतु अनुमान करिवा परिवर्ते खुला कथावार्ता बा सचोट कथावार्ता करंतु जहा आपनको पई भलो हेबो। तेबे जहा कि धनुराशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिथिले जहा कि बढ़ुथिबा चाप थकापणा जुलाई 7 पर मानसिक अस्थिरता अधिक चिंता परिहार करंतु। पर्याप्त नींद प्रति ध्यान दियंतु बा अति समय ध्यान ऊपर दियंतु अर्थात टिके रेस्ट नै निजर कार्य बजाई रखंतु। शिक्षा दृष्टि देखिले शुक्रंग प्रभाव रु उच्च शिक्षा गवेषणा करुथिबा छात्र छात्री उत्कृष्ट सुयोग रहिछि। बृहस्पति आशीर्वाद रे आपण शिक्षक मान को उत्कृष्ट मार्गदर्शन रो जुग रहुछि। तेबे जुलाई 7 पर शीघ्र आगो को बढ़िवा परिवर्ते पुराना पाठ संशोधन प्रति ध्यान देले आपनको पई भलो हेबे। परीक्षार चाप गुडी को बा फॉर्म पूरण करिवा समय भलो भाबे जांच करंतु। तेबे धनुराशि व्यक्ति निजर भाग्य को बदलैबा पाई निश्चित एही उपाय गुडी को करंतु जहा कि आपण प्रत्येक दिन ओम बृहस्पति नम जप करंतु। अति कम रे 108 थर गुरुवार दिन कोनोसे अभाव व्यक्ति को हळदिया लंका किबा हळदी दान करंतु। नियमित भाव रे भगवान विष्णु किंबा जेकोसी देवगुरु को बृहस्पति पूजा करंतु। गुरुवार दिन गाय को चना लंका एवं जहा कि टिके गुड़ खुआंतु। सर्वदा आपणक शिक्षक बा गुरु वयस्क मान को सम्मान करंतु। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंकर जुलाई मास रे कोन रहिछि। ए मास आपणको श्रृंखला कार्य सहित व्यक्तिगत कार्य रे संतुलन बजाय रखिबा पई ध्यान दियंतु। आपणको सृजनशीलता सहभागिता दृढ़ हेबो किंतु जुलाई 7 रे बुधंक प्रतिग्रह आपणको सब किछि जांच करिबा को पड़िबो। मंगल प्रभाव रे आपणको आत्मविश्वास और सृजनशीलता शीर्ष रे रहिबो। डिजाइन गणमाध्यम एवं मार्केटिंग सहित जड़ित व्यक्ति माने प्रचंड सफलता पाइबे। 16 जुलाई पर दलगत कार्य बड़ बड़ लक्ष्य हासिल करिबा सहाय्य करिवो। आर्थिक परिस्थिति दृष्टि देखिले बृहस्पति सहभागिता माध्यम आर्थिक लाभ पाई नूतन रास्ता खुलिबो। जुलाई 4 पर शुक्र को प्रभाव मिलित आर्थिक टिकस एवं निवेश उपर ध्यान दियंतु बा वृद्धि करिवो। जुलाई 7 बुध जहा कि प्रतिग्रह पर कौनसी व्यवसाय चुक्तिनामा किंबा आर्थिक चुक्तिनामा उपर स्वाक्षर करिबा पूर्व डॉक्यूमेंट भल भावे जांच करंतु। शीघ्र निष्पत्ति नेबा ठारू दूरे रुहंतु। तेबे प्रेम जगत रे जो माने अछंती परिवार एवं बृहस्पति पुराना भूल बुझामणा समाधान करिवो बा सहाय्य करिवो। जुलाई 16 पर जेतेबेले सूर्य कर्कट राशि रे प्रवेश करूछंती संपर्क निकटतार हबो। अविवाहित व्यक्ति माने निजर कार्य किंबा सामाजिक गणमाध्यम माध्यम रे कोनोसी विशेष व्यक्ति को भेटी पारंती। सतर्कता रहुची
प्रतिगामी बुध कथबार्ता भूल बुझाणा सृष्टि करिपारे अनुमान करिबारु दूरेई रुहंतु। प्रतिक्रिया देवा पूर्व परिस्थिति को बुझंतु। स्वास्थ्य दृष्टि देखिले जहाँकि मकर राशि व्यक्ति मंगल आपणकर शारीरिक शक्ति बजाई रखिबो। आपणकु हॉबी किंबा खेल समय अतिबाहित करंतु देले चाप ह्रास पाइबो। व्यस्तबहुल कार्यसूची दृष्टि देखिले प्रतिगामी बुध मानसिक चाप अधिक चिंता करेइबो। तेणु ध्यान एवं पर्याप्त निद्रा और दैनंदिन एक अंश करांतु। शिक्षार्थी माने बा शिक्षक माने सूर्य को प्रभाव छात्र छात्री में श्रृंखला आनिबो। एही समय मध्य कला डिजाइन और गणमाध्यम छात्र छात्री माने भल प्रदर्शन करेंगे। जुलाई 7 पर नूतन शिक्षा गुड़िक विषय शीघ्र वही पुराना पाठर संशोधन करान सेगुड़ी को दाखल करने बर्ते निश्चित परीक्षा जो फॉर्म आप डिपोजिट कर भल भाव चेक कर जहाँ आपण भल हे। तेज मकर राशि व्यक्ति यही उपायटे करंतु जहाँकि आपण नियमित प्रत्येक दिन ओम शनिश्चराय नम जप करंतु। शनिवार दिन भगवान शनिदेव को मंदिर रे दर्शन करंतु एवं सोरिष तेल अर्पण करांतु। कौन से अभाव व्यक्ति को कला तिल किंबा कला पोशाक दान करंतु। शनिवार दिन काऊ किंबा कला कुकुर को रुटी खाइबा को दियंतु। आपण परिवार वयस्क मान को सम्मान करंतु एवं संपूर्ण सचोटता सहित प्रत्येक कार्य करंतु। तेबे एबे चलंतु जानिबा जुलाई मासर कुंभ राशि व्यक्तिंकर। जुलाई मासरे कुंभ राशि व्यक्ति सृजनशीलता वैवाहिक उन्नति एवं कार्य व्यक्तिगत जीवन को संतुलन करिबा मास। शनि आपन आर्थिक भाव श्रृंखला देवे किंतु 7 जुलाई पर बुध पछकु जीवा गति प्रत्येक कार्य निष्पत्ति 2 थर जांच करबा को पड़िबो। 16 जुलाई पर जहाँकि सूर्य मिथुन राशि रे थिबारु गणमाध्यम प्रजुक्ति सृजनशील क्षेत्र में व्यक्ति माने सेमानंकर प्रतिभा प्रदर्शन करिबार उत्कृष्ट सुजोग मिलिबो। तेबे जुलाई 16 पर कार्य दायित्व वृद्धि पाइबो। आर्थिक परिस्थिति जहाँकि शनि धीरे धीरे आर्थिक प्रगति करेइबे। जुलाई 4 पर शुक्र प्रभाव वैषयिक सहभागिता आर्थिक लाभ करिबारे आलोचना जुग रहुची। तेबे बुध जुलाई 7 पर पछकु जिबारु प्रकल्प विवरणी उपस्थापना आर्थिक डॉक्यूमेंट पुनः परीक्षण करंतु। काम विलंब होई पारे। बड़ निवेश एड़ाइबार बुद्धिमान कार्य कहले अतृप्ति हेबो नाही। तेबे जुलाई 4 शुक्र सिंह राशि रे प्रवेश करिबा सहित संपर्क उत्कृष्ट अधिक स्नेहपूर्ण हेबो। अविवाहित माने सामाजिक नेटवर्क किंबा कार्य माध्यम रे कोनोसी विशेष व्यक्ति को भेटी पारंती। तेबे सतर्कता रहउची मंगल ग्रह पारिवारिक दायित्व रे चाप बढ़ाइबो। प्रतिगामी बुध आपन प्रेम जीवन रे भल बुझामणा सृष्टि बा भूल बुझामणा सृष्टि करी अनेक नकारात्मक प्रवेश करिबो। तेणु यहा प्रति टिके ध्यान दियंतु। स्वास्थ्य दृष्टि देखिले बृहस्पति आपन जीवन शैली खाद्यपेय रे सकारात्मक परिवर्तन आनिबो। तेबे जुलाई 7 पर आपन दैनंदिन कार्य रे मानसिक विचलन किंबा अनियमता अनुभव करि पारंती। काम अलसुआ करिबार जुग बा अभ्यास ठार टिके परिहार करंतु। चाप दूर करिबा पई ध्यान बा कोनोसी समय जहाँ कि निज खेलकूद रे समय अतिबाहित करते। तेबे शिक्षार्थी माने सूर्य को प्रभाव छात्र छात्री वैदिक कौतूहल एवं सृजनशील क्षमता वृद्धि करे। बृहस्पति सेमानकर अध्ययन श्रृंखला सृष्टि करिवे। जुलाई 7 पर नूतन विषय गुडी को शीघ्र शिखिबा परिवर्ते पुनः पाठ को संशोधन करिबा आपनक पई एक जहाँ कि बुद्धिमान कार्य कले अतिरिक्त हेब नाही। तेबे निजर भाग्य को बुद्धि करिबा पई कुंभ राशि व्यक्ति एही उपायटे करंतु। नियमित ओम शनिश्चराय नम 108 थर जप करंतु। शनिवार दिन भगवान शनिदेव को मंदिर को जांतु। तांकु कला तिल किंबा सोरिष तेल अर्पण को नियमित भावे काऊ किंबा बुला कुकुर को रुटी खाइबा को दियंतु। जने अभावी व्यक्ति को नील किंबा गाढ़ रंगर पोशाक दान करंतु। मानसिक एकाग्रता वृद्धि करिया पई प्रतिदिन सकाळे किछि समय ध्यान निश्चित करंतु। तेबे एबे चलंतु जानिबा जुलाई मासर मीन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। तेबे ए मास आपनकु परिपक्वता श्रृंखला एवं आपनको परिवार व्यक्तिगत जीवन को संतुलन करिबा निहाती आवश्यक। आपण निज राशि अवस्थित शनि आपनकु दीर्घकालीन योजना करिबारे नियोजित हेबाकू अनुरोध करुबार जुग बनौछि। तेबे जुलाई 7 पर बुधंकर प्रतिकूल गति पर आपनको प्रत्येक कार्य अत्यंत धैर्य अवलंबन करबाकू पड़िबो। तेबे मंगल ग्रहर प्रभाव रे आपणकर जोगाजोग दक्षता उत्कृष्ट हेबो। जहा विक्रिय
ଲେଖା ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ। ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହବି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସଫଳ ହେବେ। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବୁଧ ପ୍ରତିକୂଳ, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣା କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବାର କ୍ରୟ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ରକୁ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖୁସିରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆପଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିଗାମୀ ବୁଧ ପାରିବାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିଜର ସଂଯମତା ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାପ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧ୍ୟୟନ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ମୌଳିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମକୁ ଯାହାକି 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଦଳୀ କିମ୍ବା କେଶର ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ।